परम सन्मानयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ, प्यार सहित महापुरुषों की सालाना बरसी समागम में हाजरी भरते हुए सरबत माई भाई गुरु खालसा जी हाजरी प्रवान करो। प्यार सहित फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज नगर सुरसिंह विखे हैडक्वार्टर संप्रदाय दल पंथ बाबा विधि चंद साहब जी दे और धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश विधि चंद शीना गुरु का सीना धन धन बाबा विधि चंद साहब जी दे 11वें थां बाबा विधि चंद जी दे जानशीन महापुरख सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी निर्मल आत्मा धन धन सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी बाणी में कहते ने दिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। बाबा जी आप किते दीवान में जान ना ते किते किसी ने बोल देना ना धन कहना आखना नहीं। धन धन केवल गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कहना है, गुरु साहब जी नूं कहना है। सो गुरु के प्यारिओ बाबा जी जिन्हां महापुरखों ने अपने जीवन विच हर वेले हर पल हर घड़ी चसा पल उन्होंने नहीं विसर परमेश्वर के नाम नूं विसारिया। जिन्हां ना विसरे नाम से कनेहिया भेद न जाणो मूल साई जेहिया। अज बाबा जी की सालाना बरसी 8वीं बरसी है। इस तरह ये जिन्ने कार्य बाबा जी ने सेवा के आरंभ किए क्योंकि उस वेले महापुरखों ने बाबा जी की हाजरी में रह के बाबा सोहन सिंह साहब जी ते महापुरखों ने जिन्ना बचन बाबा जी का मनिया बड़ा बचन मनिया। बाबा जी ने जे दिन कहा तो दिन नूं, जे रात कहा तो 7 बचन कहा। बड़ा बचन बाबा जी ने बाबा जी का बचन नूं कई बार बचन सुनाने हुण टाइम इन्ना नहीं। एक बार पट्टी पड़ा लगा सी दल दा जे तकाला पै गई खौ पीआ हो गया ते दल दा भी पड़ा उत्थे ही सी। बाबा जी कहन लगे तुसीं सुरसिंह नूं चलो ते बाबा जी ने दसदे हुंदे सी भी जदों हुक्म हो जाता सी तो उस वेले तुर पैदा सी। ये नहीं कहा भी तुसीं घोड़ा लै जाओ जां बग्घी लै जाओ। ज्यों तुरे असीं बाबा जी कहते रात 12 बजे असीं पैदल चल के सुरसिंह अपड़े। बाबा जी का भजन बहुत महापुरखों के इस तरह ही फिर अगे जिहड़ी सेवा सी वो बाबा विधि चंद साहब जी के दल पंथ के बाबा विधि चंद जी की गद्दी के जानशीन सन महापुरख जदों अकाल तख्त साहब तो बाबा जी का सन्मान होया मुख्तियार सिंह बैंके वाला कहन लगा बाबा जी बहुत बधाई होवे। बाबा जी कहन लगे मुख्तियार सिंह ये बाबे विधि चंद साहब जी का ही सन्मान है, ये गुरु साहब जी की बख्शिश नूं सन्मान है।
ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਕਰਨੇ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੱਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਵਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਈ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਪੜਾ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਈਂ
ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ, ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਚਰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ। ਕਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਹਮਣੀ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਟਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਰਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ। ਮਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ।
ਬੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਗਾ, ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਭਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਮਾਗਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭੇ ਦੀ ਦਰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪਿਆਰ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਗਰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਘੋੜੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾਹੌਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੜੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਇਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ